తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. Welcome to SS Bhushan's channel. I am SS Bhushan. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor, I worked in intermediate education for nearly 11 and a half years. And in that 11 and a half years, as a government junior college lecturer in English, I could easily understand the pulse of my students or the needs of my students. In the same manner, as a government junior college lecturer, I had been involved in various examination duties like scrutinizer, assistant examiner, chief examiner, and question paper setter. With the so-called experience, I could prepare one answer for all the 4 annotations and also for all the 4 questions. Just if the student removes the side headings like reference, context, and explanation, and if he repeats the same answer that is written to the annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks for each annotation out of 4 marks. So let us come to the question paper pattern. For example, coming to our first year or even second year also, but now I would like to speak about our second year students examination pattern. In second year English section A, section A consists of 5 Roman numbers. In Roman number 1, prose annotations will be given. That is 4 prose annotations will be given and the student is supposed to write only 2 into 4, 8 marks. And in Roman number 2, poetry annotations will be given and the student is supposed to answer only 2 into 4, that is 8. Same questions from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2 into 4, 8. Next, poetry, from poetry 4 questions will be given, 2 into 4, 8. And coming to the non-detailed text, the adventures of Tom Sawyer, so from this also 3 questions will be given. 3 questions will be given and from those 3 the student is supposed to answer only answer 1. So that carries 8 marks. What I would like to say here is that out of these for 8 marks, definitely if the student prepares this answer, the answer which I am going to read out for the student and also explain in his mother tongue also, he can score not less than 7 marks for each Roman. That means 3.5, 2 annotations, 3.5, 3.5, 7. Poetry 7 marks, prose questions 7 marks, poetry questions 7 marks, and for non-detailed text, definitely he can score 7 marks. The total marks allotted for section A, that is Roman number 1 to 5, total marks are actually 40. And if the student writes this answer, I can assure him that he can score not less than 35 marks. But I request the student to go through my video of how to improve English by SS Bhushan. And in that video, just I gave a sample handwriting. The student must be able to write in such a cursive handwriting or whatsoever may be the handwriting which he adopts or which he has been adopting so far, but it must be very fair. Without any, it must be very fair and it must be free of mistakes and there must be good alignment also. If he is able to answer in such a manner, definitely he can score 35 marks. Okay. Now coming to the second important character in the non-detail, the adventures of Huckleberry Finn or the adventures of Tom Sawyer. Second question, what is the part played by Injun Joe in the life of Tom Sawyer? Sketch the character of Injun Joe. క్వశ్చన్ ఈ 2 రకాలుగా ఇచ్చినప్పటికీ ఇది మీరు రాయొచ్చండి. The novel The Adventures of Tom Sawyer is written by an American writer Samuel Langdon Clemens, popularly known by his pen name Mark Twain. మార్క్ ట్వెయిన్ అన్నటువంటిది అతని కలం పేరు, అంటే ఆ పేరుతోనే ఆయన రాసేవాడు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన శామ్యుయల్ ల్యాంగాన్ క్లెమెన్స్గా ఇంకో పత్రికలో పనిచేసేవాడని అంటారు. అందువలన ఏంటంటే అక్కడ ఆ ఉద్యోగానికి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండడానికి ఇది ఒక మారు పేరుతో ఇలా వెళ్ళేవాడు. సరే, ఈ పారాగ్రాఫ్, దిస్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, ఫర్ ఆల్ ద 3 క్వశ్చన్స్ వాట్స్ ఎవర్ మే బి ద క్వశ్చన్ దట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ సెక్షన్ 5. ఓకే, ఆ సెక్షన్ 5లో 3 ఇస్తారు కదా నాన్-టేల్లో, ఆ 3 కూడాను ఈ ఇంట్రొడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ అయితే అది పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టు టామ్ సాయర్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ హక్, ఇంజన్ జో. నెక్స్ట్ టు టామ్ సాయర్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ హక్,
టామ్ సాయర్ హక్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇంజన్ జాయ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద నావెల్. వాళ్ళిద్దరు తర్వాత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇంజన్ జాయ్ ఈజ్ ఎ థీవింగ్, డిజానెస్ట్, వికెట్ పర్సన్ హూ అచీవ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఈవిల్ గోల్స్ బికాస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో క్లెవర్ అండ్ రిసోర్స్ఫుల్. ఇంజన్ జాయ్కి ఉన్నటువంటి గుణగణాలన్నీ ఎలాంటివంటే, ఈజ్ ఎ థీవింగ్, దొంగ బుద్ధి, డిజానెస్ట్, అవినీతిపరుడు, వికెడ్ అంటే జిత్తులు మారి ఎత్తులు వేషాలు, హూ అచీవ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఈవిల్ గోల్స్ బికాస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో క్లెవర్ అండ్ రిసోర్స్ఫుల్. అయితే ఇలాంటివన్నీ ఎలా చేయగలడు అని అంటే, వాడికి కూడా అనమాట దేవుడు తెలివితేటలు ఇచ్చాడు. దొంగకు కూడా కొన్ని తెలివితేటలు ఇస్తాడు కదా, ఆ తెలివితేటల్ని ఇలా వాడుతున్నాడు వాడు చెడు పనులకే. He kills young Dr. Robinson without qualms and for no discernible reason except for pure evil pleasure. పాపం డాక్టర్ రాబిన్సన్కి వితౌట్ ఎనీ క్వామ్స్ అంటే అక్కడ అర్థం ఎటువంటి గొడవలు ఏమైనా ముందు కక్షలు ఏమీ లేవు. వితౌట్ ఎనీ క్వామ్స్, ఎనీ క్వారల్స్, అండ్ ఫర్ నో డిజర్నబుల్ రీజన్, డిజర్నబుల్ అంటే చెప్పుకోదగినటువంటి కారణం ఏది లేదు, లేకుండానే అనమాట చంపేస్తాడు. దేనికోసం అంటే ప్యూర్ ఈవిల్ ప్లెజర్, కేవలం అనమాట ఒక సునకానందం అనండి, లేకపోతే పైశాచిక ఆనందం కోసం అనమాట చంపేస్తాడు. He frames old Muff Potter and he is shrewd enough to make the people of the town believe his story. డాక్టర్ రాబిన్సన్ అలా నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపడమే కాకుండా తిరిగి ఓల్డ్ మఫ్ పాటర్ అన్నటువంటి వ్యక్తి, తనతో పాటు వచ్చిన వ్యక్తిని అక్కడ ముద్దాయిగా చేర్చేస్తాడు. అంటే ఈ హంతకుడు ఎవడు అంటే మఫ్ పాటర్ అని ప్రజలకు నమ్మించేటట్టుగా చెప్తాడు ఆ టౌన్ పీపుల్ అందరికీ కూడాను. వెన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిస్ పార్ట్ ఇన్ ద మర్డర్ ఈజ్ అబౌట్ టు బి రివీల్డ్ అట్ ద ట్రయల్, హీ రియాక్ట్స్ క్విక్లీ అండ్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. ఎప్పుడైతే వీడే అంతకుడు అన్న విషయం అక్కడ కోర్టులో రివీల్డ్ అంటే బయటపడుతుందో, ఆ ట్రయల్లో, ఆ వాదోపవాదాల్లో, వెంటనే అక్కడ నుండి ఏం చేస్తాడు, హీ రియాక్ట్స్ క్విక్లీ అండ్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. వెంటనే అనమాట అక్కడ నుండి తప్పించుకొని పారిపోవాలని చూస్తాడు, పారిపోతాడు. నన్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ డేర్ టు కన్ఫ్రంట్ విత్ హిస్ వికెట్ డీడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ వైలెంట్ రిటాలియేషన్. ఆ ఊర్లో వాళ్ళు ఎవరూ కూడా అనమాట వాటితో గొడవ పడదలుచుకోలేదు. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ టు కన్ఫ్రంట్ అక్కడ అర్థం ఎవరు కూడా ఫేస్ చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకు అంటే వాడు ఎలాగైనా సరే వాడి వికెట్ డీడ్స్, క్రూరమైనటువంటి పనులతో వీళ్ళ పట్ల వైలెంట్ రిటాలియేషన్ ఉంటుంది. అంటే తిరిగి కక్ష సాధింపు అనేటువంటిది ఉంటుంది, అది చాలా క్రూరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్లాన్స్ ఇన్ వెయిన్ టు మ్యూటిలేట్ విడో డగ్లస్ ఇన్ రిటాలియేషన్ టు ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ డెడ్ హస్బెండ్. వీడు వేసినటువంటి మరొక ఎత్తుగడ ఏంటి, మరో దుర్మార్గమైనటువంటి చెడు ఆలోచన ఏంటండి అది? హీ ప్లాన్స్ ఇన్ వెయిన్ టు మ్యూటిలేట్ విడో డగ్లస్ ఇన్ రిటాలియేషన్ టు ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ డెడ్ హస్బెండ్. విడో డగ్లస్ అంటే ఒక ఆమె ఉంటుంది, ఆమెకు భర్త ఉంటాడు కదా, ఆ భర్త ఒకప్పుడు అంటే వీడి పట్ల అమానుషంగానో లేకపోతే ఏదో ఒక అంటే వీడేదో వెదవ కదా మరి ఇంజన్ జాయ్, వీడికి ఏదో అన్నాడని ఆ భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆ విడో డగ్లస్ విడో డగ్లస్ని ఎలాగైనా సరే మట్టు పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. ఆవిడకి అనమాట ఇదిగో చెవులు, ముక్కు, కళ్ళు కోసేస్తారు అందులో అనమాట ఉంటుంది, కోసేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ ప్లాన్స్ ఇన్ వెయిన్, ప్లాన్ చేస్తాడు కానీ అవి నిష్ఫలం, వాడి ప్రయత్నాలు ఫలించవు. ఎందుకంటే అక్కడికి మిగతా వాళ్ళందరూ చేరుకుంటారు అన్న మనకు ఆ కథలో మెయిన్ స్టోరీలో. హీ థ్రెటన్స్ టు కిల్ హిస్ పార్ట్నర్ ఇఫ్ ద లేటర్ రిఫ్యూజెస్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఇన్ అటాకింగ్ విడో డగ్లస్. చివరికి వీడు ఎంత క్రూరం అంటే క్రూరత్వము లేదా దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు కలిగిన వాడంటే వాడితోటి పార్ట్నర్ కనుక వాడు చెప్పినట్టు చేయకపోతే వాడిని చంపేస్తానని బెదిరిస్తాడనమాట. He shows up disguised as a deaf and mute Spaniard in a haunted house, where Tom and Huck also went in search of buried treasure. వీడు ఎలా అనమాట వీడి జీవితం గడుపుతున్నాడంటే, ఒక డెఫ్ అండ్ మ్యూట్, ఏదో చెవిటివాడు మోగవాడు లాగా, ఒక స్పానియర్డ్ లాగా అంటే ఒక స్పెయిన్ దేశానికి చెందినటువంటి వాడిలాగా వీడు అక్కడ కాలాన్ని గడిపేస్తాడు. డిస్గైజ్డ్ అంటే మారు వేషం అనమాట. మారు వేషంలో వాడు అలా జీవితాన్ని ఇన్ ఏ హాంటెడ్ హౌస్, అందరూ విడిచిపెట్టేసి నీళ్ళు ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, పాడుబడిన బంగ్లా అంటాను చూసారా, మన లొకలక చంద్రముఖి లాంటిది ఏదో ఉంటుంది, అందులో వీడు అనమాట గడుపుతూ ఉంటాడు. వేర్ టామ్ అండ్ హక్ ఆల్సో వెంట్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ బరీ ట్రెజర్. అక్కడికి టామ్ మరియు హక్ కూడా అనమాట వీళ్ళ సహజమైనటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి వేటగాల బుద్ధిలో భాగంగా వీళ్ళు అక్కడికే చేరుతారు. టామ్ ఎన్కౌంటర్స్ ఇంజన్ జాయ్ ఇన్ ద కేవ్ వేర్ హీ ఈస్ ఫైనలీ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద కేవ్ విత్ హిస్ ఇల్ గెయిన్ గోల్డ్. చివరికి టామ్ అనమాట అక్కడ ఇంజన్ జాయ్ని ఎదుర్కొంటాడు. అంటే అది డైరెక్ట్గా ఉండదులేండి, అందులో ఇంజన్ జాయ్ అనమాట చివరికి క్యాప్చర్ చేయబడతాడు లేదా అందులో ట్రాప్ చేయబడతాడు. అక్కడ అనమాట ఏదో అక్రమంగా సంపాదించినటువంటి గోల్డ్ అంతా కూడా అందులో ఉంటుంది, ఇంజన్ జాయ్ దగ్గరే ఒక బాక్స్లో ఉంటుందన్నమాట. Judge Thatcher has the cave closed and Injun Joe dies a befitting death.
చివరికి అక్కడ ఏం చేస్తాడు, ఇంజన్ జో అందులో ఉన్నాడని తెలిసిన తర్వాత ఆ హోల్ అనమాట కప్పేస్తాడు. సారీ, అసలు యాక్చువల్‌గా ఈ టామ్ మరియు బెక్కీ థాచర్ అక్కడ నుంచి బయటకొచ్చాక ఆ కేవ్‌లకి ఎవరు వెళ్ళకూడదన్నటువంటిది ఉద్దేశంతో, పెద్దరికంతో మన జడ్జ్ ఏమో అది కప్పేస్తాడు. కప్పిస్తే అందులో అన్నమాట నాటకీయంగా ఏంటంటే ఇంజన్ జో కూడా అందులో ఉండిపోతాడనమాట. చివరికనమాట వాడికి తోవ తెలియక అలాగ ఆకలితో అలమటించి చస్తాడు. ఎవడు మన ఇంజన్ జో. Mark Twain's diligence in portraying Injun Joy as a modern villain of the 21st century movies is fascinating and thrilling. ఆయన రాసింది ఎప్పుడో అయినప్పటికీ కూడాను మార్క్ ట్వెయిన్ అనమాట ఈ విలనీ క్యారెక్టర్ విషయంలో మాత్రం చాలా చక్కగా చిత్రీకరించాడు. ఇదంతా ఎలా ఉందంటే మన 21st సెంచరీ తాలూకా మూవీస్ అన్నీ ఎలా ఉంటున్నాయో, మన బాలీవుడ్ మూవీస్ అవనివ్వండి, టాలీవుడ్ మూవీస్ ఎలానో అలాననమాట చాలా ఫ్యాసినేటింగ్, ఆకర్షణీయంగాను, థ్రిల్లింగ్‌గాను అంటే గగుర్పాటు కలిగించే విధంగాను ఉంటున్నాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Please share the links of SS Bhushan to all of your friends. Okay, thank you.